प्यारे दोस्तों सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत है जी ਤੁਹਾਡਾ अपने YouTube चैनल स्टडी बज़र ते। सो जिमें कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ पता है कि स्टडी बज़र चैनल अपना ਜਿਹੜਾ पेड कोर्स शुरू करन जा रहा है। सो अज ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋ क्लास ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹਦਾ उप विषय है अपने कोले वो है जी व्याकरण। भावें कि असी करोना महामारी के कारण थोड़ा जिहा ਜਿਹੜਾ वक्त है तो ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡੋਲੇ ਹੋਏ ਆ, पर फिर भी ਸਾਨੂੰ उम्मीद है कि उम्मीदों के सहारे जिंदगी चलती है। सो उस उम्मीद को बरकरार रखते हुए असी तुहाडे लई ये उपराला लैके आए हैं। सो कहते हैं कि पंजाबी दे विच एक कहावत है, वेले दी नमाज ते कुवेले दियां टक्करां, कि वेले सिर किया गया काम ही है जिहड़ा वो सौंदा है, और उस तो बाद जे वेला लंघ जाए तो उस तो बाद किया गया हर कोई काम टक्करां दे वांगू हो जाता है। सो असीं भी वेला जिहड़ा है उसकी पहचान करिए, वेले नूं संभालीए ते अपना जिहड़ा है स्टडी नूं जारी रखिए। सो अज अपना शुरू करते हैं जी व्याकरण उप विशा। सो जिहड़ा व्याकरण है पंजाबी दे विच या किसी भी भाषा दे विच जे असीं गल करिए व्याकरण दी, तो व्याकरण एक अजिहा वरतारा है जिहदे बिना किसी भी भाषा का जिहड़ा है होंद है वो संभव नहीं है। जे साधारण शब्दों के असीं गल करिए कि व्याकरण की परिभाषा के बारे कि व्याकरण की चीज़ की है, शै की है, इहनूं की कहा जा सकता है, तो असीं कहांगे कि व्याकरण नियमां दा एक अजिहा समूह है, एक नियमां दा इकट्ठ है जिहड़ा किसी भी भाषा नूं संभाल के रखता है, भाषा नूं म्यारी रूप प्रदान करता है अते भाषा के पद्धर नूं बना के रखता है। भाव कि भाषा की साਂਭ संभाल करने वाले ते रख रखाव जिहड़ा करने वाले जिहड़े नियम है उन्हां नूं असीं व्याकरण कह दिंदे आ। सो इत्थे साडे जहन दे विच कुछ सवाल इह आउंदे आ कि सानूं लोड़ क्यों पई, व्याकरण की लोड़ क्यों पई, ते व्याकरण का महत्व की है किसी भी भाषा नूं सीखण दे लई, व्याकरण का महत्व की है, कि असी व्याकरण तो बगैर असी काम चला सकते हैं। सो उहदे बारे थोड़ी जी चर्चा करांगे असी। सब तो पहला तो मैं ये दस दियां कि किसी भी भाषा नूं जानन वास्ते जिहड़ा व्याकरण की लोड़ सानूं इस तरह पैंदी है। उदाहरण के तौर पर एक बच्चा अपनी माँ बोली सीख लैंदा है, तो माँ बोली सीखदा है वो अपने परिवार दे विच और अपने आंढ गुआंढ दे विचों और नाल जिहड़ा आपदे परिवार दे विचों जिहड़ी भाषा बोली जाती है वो बच्चा सहजे ही उन्होंने सीख लैंदा है, और बगैर स्कूल जाए भी अनपढ़ व्यक्ति जिन्हां नूं असीं कहने वो भी भाषा का जिहड़ा है भाषा का वरतारा है जिहड़ा वो दूजिआं दे नाल साझे करदे आ, शेयर करदे आ। हैरानी की गल यह है कि उन्हां नूं सारियां चीज़ां पता हुंदियां ते मौखिक रूप दे विच वो आपदे जिहड़े हाव भाव है अपने विचार दूजिआं सामने बेरोक प्रगट करदे आ। पर सब तो वड्डी गल जिहड़ी इह है कि भाषा नूं लिखती रूप विच सीखण दे लई सानूं व्याकरण की लोड़ पई। भाषा विग्यानियों ने कुछ नियम घड़े जिन्हां दे राहीं जिहड़ा भाषा का लिखती रूप सी वो साडे नाल होंद विच आया सी, जिहड़े विचार सी उन्होंने लिखती रूप दे विच साझे कीते। सो इस तो बाद व्याकरण का जिहड़ा महत्व ये है कि व्याकरण भाषा नूं संभाल के रखता है, कोई भी भाषा है उहदे विच विगाड़ ना पैदा होण, इसलिए उसके नियम बना दिते गए कि इन्हां नियमां नूं असीं जदों फॉलो करांगे, इन्हां नियमां की पालना करांगे तो असीं जिहड़ी वो भाषा है जिहड़ा उहनूं संभाल के रख सकते हैं, एक भाषा है जिहड़ी वो भाषा बनी रहिंदी है जी। सो इस तो बाद असीं गल करांगे व्याकरण की परिभाषा के बारे। व्याकरण की परिभाषा जिहड़ी है उहदे विच असीं कह सकते हैं कि भाषा नाल संबंधित ਉਹ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ रूप प्रदान करते हैं। समूहिक रूप विच व्याकरण अखवाउंदे हैं। ठीक है जी, ये सी अपने व्याकरण की परिभाषा
कि व्याकरण ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਿੰਨ ਅੰਗ ਹੈ कि व्याकरण ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਵਿਆਕਰਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 4 ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੀ ਧੁਨੀ ਬੋਧ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਦੇਤਾ ਧੁਨੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅੱਖਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਧੁਨੀ ਜਾਂ ਅੱਖਰ ਬੋਧ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ, ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਵਾਕ ਬੋਧ, ਔਰ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਅਰਥ ਬੋਧ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ 4 ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧੁਨੀ ਜਾਂ ਅੱਖਰ ਬੋਧ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅੱਖਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਲਗਾਂ ਬਾਰੇ, ਲਗਾਖਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਧੁਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਖਰ ਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਬੋਧ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਧ ਤੋਂ ਮਤਲਬ, ਬੋਧ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਗਿਆਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੋਧ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ। ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਈ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਾਕ, ਅਤੇ ਵਾਕ ਬੋਧ ਉਹ ਭਾਗ ਹੈ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਅਤੇ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਰੀਕੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਰਥ ਬੋਧ। ਅਰਥ ਬੋਧ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗਿਆਨ ਕਿ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਕਿ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਰਥ ਬੋਧ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਜਾਂ ਅੱਖਰ ਬੋਧ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਕ ਬੋਧ, ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਬੋਧ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵਿਆਕਰਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਧੁਨੀ ਬੋਧ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਧੁਨੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਧੁਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਧੁਨੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧੁਨੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਧੁਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੂਪ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਰੂਪ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੁਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਅੱਖਰ। ਹੁਣ ਧੁਨੀ ਅਤੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਧੁਨੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆਵਾਜ਼, ਅਤੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ
ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਖਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਧੁਨੀ ਨਿਕਲੀ ਕ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਰਤ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕੱਕਾ ਬਣਾਤਾ। ਅਤੇ ਕੱਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੱਕਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਧੁਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਧੁਨੀ ਕ ਧੁਨੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਤਾ। ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਕੱਕੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਅਤੇ ਕੱਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਣਮਾਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਧੁਨੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਧੁਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਧੁਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ। ਤਾਂ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜੀ, ਧੁਨੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ, ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਖੰਡੀ, ਹੁਣ ਖੰਡੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੰਡ। ਖੰਡ ਮਤਲਬ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਖੰਡ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ। ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਅਖੰਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੋ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜੀ ਸਵਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਵਿਅੰਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਵਰ ਅਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ? ਇਹ ਨੇ ਜੀ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ, ਸਵਰ ਅਤੇ ਵਿਅੰਜਨ, ਇਹ ਦੋ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਵਰ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਅੰਜਨ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਵਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭਾਗ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਧੁਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਰ ਹੈ, ਸਵਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਵਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੇਰੋਕ, ਭਾਵ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰ ਧੁਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੂਹਰਲੇ ਸਵਰ ਨੇ, ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਵਰ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਵਰ ਨੇ, ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡ, ਲਘੂ ਸਵਰ ਹੈ, ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਸਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਰ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜੀ। ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀਆਂ ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਬੇਰੋਕ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਨੇ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਨੇ, 3, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਰ ਧੁਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਰਾ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਊੜਾ, ਐੜਾ ਤੇ ਈੜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਵਰ ਵਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 10 ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ 10 ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਆ, ਈ, ਊ, ਏ, ਐ, ਓ ਤੇ ਔ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਕਤਾ, ਕੰਨਾ, ਸਿਹਾਰੀ, ਬਿਹਾਰੀ, ਔਂਕੜ, ਦੁਲੈਂਕੜ, ਲਾਂ, ਦੁਲਾਂ, ਹੋੜਾ ਤੇ ਕਨੋੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸਵਰ ਹਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐੜਾ ਐੜਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਟਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐੜਾ ਹਟਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਐੜਾ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐੜੇ ਫਿਰ ਆ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ, ਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆੜਾ ਹਟਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੰਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਈੜੀ ਹਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਿਹਾਰੀ, ਫਿਰ ਈੜੀ ਹਟਾਈਏ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿ ਸਵਰ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਵਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੂਹਰਲੇ ਸਵਰ, ਇਹਨੂੰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਸਵਰ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਰ ਨੇ। ਹੁਣ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੂਹਰਲੇ ਸਵਰ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਵਰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਮ ਸਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਤਮ ਸਵਰ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਵਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੂਹਰਲੇ ਸਵਰ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਭ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਵਰ ਜਦੋਂ ਜੀਭ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਨ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅਖੀਰਲੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਖੀਰਲੇ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਅਖੀਰਲੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਖੀਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਮੂਹਰਲੇ ਸਵਰ। ਤਾਂ ਮੂਹਰਲੇ ਸਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤਮ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੂਹਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰਲੇ ਸਵਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੂਹਰਲੇ ਸਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਈ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਮੂਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਈ, ਏ,
ਐ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਵਰ ਦੇਖੋ, ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਵਰ ਕਿਵੇਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਜੀਭ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰਲੇ ਸਵਰਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਵਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਵਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀਭ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆ, ਈ ਤੇ ਊ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਕਾਰ ਜੀਭ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਵਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੰਤਮ, ਅਖੀਰਲੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀਭ ਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਢ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਓ ਤੇ ਔ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਈ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀਭ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਭ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉੱਚੇ ਸਵਰ, ਅੱਧ ਉੱਚੇ ਸਵਰ, ਨੀਵੇਂ ਸਵਰ, ਅੱਧ ਨੀਵੇਂ ਸਵਰ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਵਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਚਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 5 ਆਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੀਭ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀਭ ਦੀ ਉਚਾਈ ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੀਭ ਨੂੰ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਸੋ ਜੀਭ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਵਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। 5 ਮੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜੀ ਉੱਚੇ ਸਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਚੇ ਸਵਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜੀ ਅੱਧ ਉੱਚੇ ਸਵਰ। ਅੱਧ ਉੱਚੇ ਸਵਰ। ਨੰਬਰ 3 ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਵਰ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਵਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਅੱਧ ਨੀਵੇਂ ਸਵਰ। ਅੱਧ ਨੀਵੇਂ ਸਵਰ। ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਨੀਵੇਂ ਸਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਚਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿ ਜੀਭ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਸਵਰ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਸਵਰ ਜਦੋਂ ਜੀਭ ਦਾ ਭਾਗ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਭਾਗ ਜਦੋਂ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਅੱਧ ਉੱਚੇ ਸਵਰ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਭ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਭਾਗ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਵਰ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰਲਾ ਭਾਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਧ ਨੀਵੇਂ ਸਵਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਧ ਨੀਵੇਂ ਸਵਰ। ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀਭ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਅੰਤਮ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੀਵੇਂ ਸਵਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਚੇ ਸਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਜੀ ਈ ਤੇ ਊ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਾਰੀ ਤੇ ਦੁੱਲ੍ਹੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਚੇ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਸਵਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਅੱਧ ਉੱਚੇ ਸਵਰ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਧ ਉੱਚੇ ਸਵਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਈ ਊ ਭਾਵ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਬੜਾ ਊ ਛੋਟਾ ਊ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਔਂਕੜ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੇ ਸਵਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਈ ਊ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਵਰ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀਭ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰ ਹੈ ਉਹ 3 ਸਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨੇ ਏ, ਅ ਤੇ ਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਏ, ਅ ਤੇ ਓ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਅੱਧ ਨੀਵੇਂ ਸਵਰ। ਅੱਧ ਨੀਵੇਂ ਸਵਰ, ਅੱਧ ਨੀਵੇਂ ਸਵਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਸਵਰ ਐ ਤੇ ਓ। ਫॉर ਅੰਤਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨੀਵੇਂ ਸਵਰ। ਨੀਵੇਂ ਸਵਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਜੀਭ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਵੇਂ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਚਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਚਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੋਲਾਈ ਤੇ ਗੋਲਾਈ ਰਹਿਤ ਸਵਰ। ਗੋਲਾਈਦਾਰ ਜਾਂ ਗੋਲਾਈ ਸਹਿਤ ਸਵਰ ਤੇ ਗੋਲਾਈ ਰਹਿਤ ਸਵਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੰਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਠਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਹੋਠਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਠ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੁੱਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੋਲਾਈਦਾਰ ਸਵਰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੋਲਾਈ ਰਹਿਤ ਸਵਰ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੋਲਾਈ ਸਹਿਤ ਸਵਰ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਠਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੋਲਾਈਦਾਰ ਸਵਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਗੋਲਾਈ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰ ਨੇ, ਗੋਲਾਈ ਰਹਿਤ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੋਲਾਈ ਰਹਿਤ ਸਵਰ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਸਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੋਠਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੋਲਾਈ ਰਹਿਤ ਸਵਰ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੋਲਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਤ ਸਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਓ, ਔ, ਊ, ਊ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਬੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਗੋਲਾਈ ਸਹਿਤ ਸਵਰ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਊ, ਊ, ਓ ਤੇ ਔ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਲ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਊ, ਊ, ਓ, ਔ। ਮੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਗੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 6 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਜੀ, ਗੋਲਾਈ ਰਹਿਤ ਸਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੋਠ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅ, ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਈ, ਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੋਲਾਈ ਰਹਿਤ ਸਵਰ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਗੋਲਾਈਦਾਰ ਸਵਰ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੋਲਾਈ ਰਹਿਤ ਸਵਰ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਾਈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਵੀ ਗੋਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ। ਅ, ਆ, ਈ, ਈ, ਏ ਤੇ ਐ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਕਿਸਮ ਜਿਹੜੀ ਬਚ ਗਈ ਸਵਰਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਆਖਰੀ ਕਿਸਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੇ ਜੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਵਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ।
ठीक है जी। मात्रा के आधार पर जोड़े स्वर ने असी उन्होंने फिर तो असी दो तरीकों के जोड़े दो असी स्वर है उन्होंने वंडे हैं और उन्होंने असी कह दें जी लघु स्वर अते दीर्घ स्वर। ठीक है जी, लघु अते दीर्घ स्वर। लघु भाव के हुण मात्रा के आधार पर, ठीक है जी, लघु स्वर ते दूसरा है जी दीर्घ स्वर। तो ये सिंपल जहा जी फंडा है, जी सिंपल जी गल वो है कि लघु स्वर भाव के जिन्हों का उच्चारण करने वेले समा घट लग्या ते दीर्घ स्वर जिन्हों का उच्चारण करने वेले जिहड़ा समा है वो बहुता लग्या, भाव की आवाज़ है जी वो ज़्यादा देर तक साडे मूँह दे विचों बाहर निकली, इस असीं उन्होंने की कहता दीर्घ स्वर आख दिता। ठीक है जी। तो लघु स्वर दसदा ना तुहानूं कि लघु स्वर किहड़े ने। लघु स्वर जिहड़े पंजाबी दे विच 3 लघु स्वर ने। ठीक है जी, लघु स्वर अ, ई ते उ, अ ई उ। भाव कि जो उन्होंने उच्चारण किया तो देखो बिल्कुल थोड़ी जी आवाज़ है, बिल्कुल थोड़ी जी, अ ई उ, अ ई उ। हुण जिहड़े दीर्घ स्वर ने तो दीर्घ स्वर आवाज़ है जिहड़ी इन्हां नालों ज़्यादा आवाज़ लगनी है। किवें आ, ई, ऊ, ए, ओ, ओ। ठीक है जी। देखो ये घट समा लग गया ना तो ये ज़्यादा समा लग गया। अपने जो असी इन्हों का उच्चारण किया तो ये अंतर है जोड़ा वो बिल्कुल तुहानूं स्पष्ट जोड़ा दिखाई देता है, बिल्कुल स्पष्ट है। किवें कि इन्हां दी आवाज़ है जी वो लंबी है तो इन्हां दी आवाज़ छोटी है। छोटी आवाज़ वाले लघु स्वर अते जिहड़े लंबी आवाज़ वाले उन्होंने असी दीर्घ स्वर कह दिंदे हैं। सो ये सी साडे स्वर और स्वर साडे अज असी कंप्लीट कर ले। तो इस तो बाद जिहड़ा अपना नैक्सट जिहड़ा सैशन रहेगा, जिहड़ा नैक्सट टॉपिक रहेगा वो रहेगा जी व्यंजना बारे। तो जिहड़ा व्यंजन है वो होर भी इदों वध इंटरस्टिंग है, उहदे विच व्यंजनां बारे चर्चा करांगे, व्यंजनां दीयां किस्मां बारे चर्चा करांगे। सो अज दे सैशन दे विच इन्ना ही। शुक्रिया, धन्नवाद जी।